ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदै अहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகம் நம்பர் 1 24 வரைக்கும். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहः तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यम् अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्म नः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य
न तो सन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैसुकम् अतत्त्वात्तवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागवत्तेष्वदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदाहृतम् பகவத்கீதையை ஒரு முறை படிக்கிறதுக்கு ஒரு குடுப்பினை வேணும். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நேரடியாக அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணது. இதை ஒரு முறை பொருள் புரியுதோ இல்லையோ, நம்ம சரியாக விளங்கி கொண்டோமா இல்லையா அது வேறு. அது உட்காந்து அதுக்குன்னு ஒரு டைம் கொடுத்து உட்காந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பகவான். இதுக்கே நம்ம ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு நன்றி கடன் பட்டவன். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 25. அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாத் அனபேக்ஷ பௌருஷம் மோகாதாரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. நாம் இப்போ 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். எங்கே இருக்கோம்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா அப்புறம் ஈஸி. 18வது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். ஆசிரமத்தில் உட்காந்துருக்கோம். பகவத்கீதை கிளாஸில் இருக்கோம். இந்த 18வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனுடைய கேள்வியோடு தொடங்குது. அர்ஜுனுடைய கேள்வி தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் வேறுபாடு கேட்குறார். சுவாமி, பல இடங்களில் தியாகம்னு சொல்கிறீங்க, பல இடங்களில் சந்நியாசம்னு சொல்கிறீங்க, ரெண்டும் ஒன்று தானா அல்லது வேறு வேறையா? வேறு வேறுன்னா விளக்கி சொல்லுங்கள் எனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ பகவான் சொல்கிறாரு, யஜ்ஞம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள், வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் செய்யணும். இதை நத்தியாஜம் இத்தி சாப்பரே, அதாவது நம்ம இந்த காரியங்களை விட்டுடக்கூடாது. யஜ்ஞம், தானம், தவம். சுவாமி, அப்படின்னா இதை 3 மட்டும்தான் செய்யணுமா, மற்றதெல்லாம் விட்டுடலாமா? இது போன்ற நல்ல காரியங்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். இது போன்ற நல்ல காரியங்கள், நல்ல பழக்கங்கள் எதையும் விட்டுடக்கூடாது. நம்ம சில காரியங்கள் சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம். சின்ன வயசில் பிரைமரியிலே நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள், அதை கடைசி வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய சீடர் ஸ்ரீமத் சுவாமி விஜயானானந்தர்னு பேர். அவர்கிட்ட தீட்சைக்கு போகிறவங்க கேட்பாங்க, சுவாமி எங்களுக்கு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் ப்ரைமரி ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்ன கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும், வேறு ஒன்றும் புதுசாக என்கிட்ட உபதேசம் கேட்க வேணாம். ப்ரைமரி ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும்.
புதுசாக ஒன்றும் கேட்க வேணாம் அப்படிம்பார். அப்படின்னா எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம வந்து ப்ரைமரி லெவலில் இருக்கும்போது நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வளர்ந்த பிறகு நாம் என்ன நினைக்கிறோம், இதை விட பெரிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பேசிக் விஷயங்கள் நம்ம வந்து இப்போ கவனம் செலுத்தாமல் பெரிய பெரிய புஸ்தகங்கள்லாம் படித்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் சாதித்து எல்லாம் பண்ணி மனசில் அமைதி இல்லாமல் ஓட்டமாக ஓடி எங்கே ஓடுறன்னு தெரியாமல் ஓட்டமாக ஓடிட்டுருக்கு வாழ்க்கை. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு தான் நம்ம சாஸ்திரங்கள் கரெக்டாக வழி நடத்துது. சரி, இப்போ அர்ஜுனன் வந்து மனக்கலக்கத்தில் இருக்கான். 17 அத்தியாயம் சொல்லியாச்சு, இன்னும் அவனுடைய கலக்கம் தீரலை. இப்போ பகவான் வந்து சொல்லி கொடுக்குறார், யஜ்ஞ தான தவம் இதெல்லாம் செய்யணும், கண்டிப்பாக விட்டுடக்கூடாது, இதை செஞ்சால் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போது சந்நியாசத்தை வந்து 3ஆக பிரிக்கிறார். அதாவது தியாகம் அல்லது சந்நியாசத்தை 3ஆக பிரித்து சாத்விகம்னா என்ன, ராஜசம்னா என்ன, தாமசம்னா என்ன. தாமசமான சந்நியாசம் அப்படின்னா ஒரு செயலை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் விடுறது, அதுக்கு பேர் தாமசமான சந்நியாசம். ராஜசமான சந்நியாசம் அப்படின்னா ஒரு செயலை பெற்ற புரிதல் நமக்கு இருக்கும், செய்தால் நமக்கு உடம்புக்கு நோகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை செய்யாமல் விட்டுடுவோம், அது வந்து ராஜசமானது. சாத்விகமான சந்நியாசம் செயலை நம்ம செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும், செயலை செஞ்சுட்டு விளைவை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறது, இது சாத்விகமான சந்நியாசம் அல்லது தியாகம். பகவான் சொல்கிறார், நான் வந்து இதுவரைக்கும் சொன்ன எல்லா இடங்கள்லையும் சந்நியாசத்தையும் தியாகத்தையும் ஒரே பொருளில் தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கிளியராக சொல்லிடுறார். கேட்ட கேள்விக்கு பதில். அதுக்கப்புறமா நிறைய விஷயங்கள் அதோட தொடர்புடைய விஷயங்கள் ஒன்றுன்னா சொல்லிக்கிட்டே வர்றார். அப்போ வந்து செயல்னா என்ன, சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுது, ஒரு செயல் கர்மாவாக மாறுறதுக்கு 5 விஷயங்கள் தேவை. என்னது? அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கர்ணஞ்ச பிருதக் விதம் விவிதாச்ச பிருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்திர பஞ்சமம். 5 விஷயங்கள் சேரும் பொழுது தான் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி கர்மாவாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா 16வது ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை ஆரம்பித்தார். ஆத்மா என்பது எல்லா காலத்திலையும் இருப்பது, எங்கும் நிறைந்தது, எப்போதும் இருப்பது ஆத்மா அப்படிங்கிற தத்துவத்தை சொல்லிட்டு ஒரு 5-6 விஷயங்களை எடுத்துக்கிறாரு, டாபிக் எடுத்துக்கிறாரு. அதில் வந்து முதல் டாப்பிக்கு ஞானம், நாலேஜ். ஞானத்தை 3ஆக பிரிக்கிறார். சாத்விகமான ஞானம், ராஜசம், தாமசம்னு பிரிக்கிறார். அடுத்தது ஞானத்தை 3ஆக பிரித்தாச்சு. கர்மா, சாத்விகமான கர்மா, ராஜசமான கர்மா. இப்போ தாமசமான கர்மாவை பார்க்க போகிறோம். சாத்விகமான ஞானம் அப்படின்னா ஆத்மா ஏகா, கடவுள், அதாவது ஆத்மா வந்து ஒன்று தான், அதுவே எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கு, அது சாத்விகமான ஞானம். ராஜசமானம் ஆத்மா அநேகா, இங்கே ஒரு ஆத்மா இருக்குது, அங்கே ஒரு ஆத்மா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு பேர் ராஜசமானது. தாமசமான ஞானம் என்னது? இந்த தேகம், இந்த உடம்பே ஆத்மாவை நினைக்கிறது, அது தாமசம். உடம்பவே ஆத்மாவை நினச்சிக்கிறது, புரிதல் இல்லாமல் உடம்பவே ஆத்மாவை நினச்சிக்கிறது தாமசமான ஞானம். சாத்விகமான கர்மம் எப்படி? பலனை எதிர்பார்க்காம சாந்த பாவத்தோடு செய்கிறது சாத்விகமான கர்மம். ராஜசமான கர்மம் ஆசை வசப்பட்டு மோகத்தின் வசப்பட்டு செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் ராஜசமானது. இன்னைக்கு தாமசமான கர்மம்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாத் அனபேட்ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரம்பியதே கர்ம யத் தத் தாமசம் உச்சதே. அனுபந்தம் அதாவது செயலின் விளைவை, அனுபந்தம் செயலின் விளைவு. க்ஷயம் அப்படின்னா நஷ்டம், க்ஷயம்னா அழிஞ்சு போகிறது, நஷ்டம் க்ஷயம். ஹிம்சாம் அப்படின்னா துன்பம் கொடுக்கறது, ஹிம்சானா துன்பம் கொடுக்குறது, துன்பம். பௌருஷம் அப்படின்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல், பௌருஷம். அதுக்கு சுவாமிஜி சொல்வார், விவேகானந்தர் சொல்வார், புருஷாகாரக, புருஷாகாரம், அந்த பௌருஷம் அப்படிங்கிற சக்தி, சொந்த ஆற்றல். அனபேட்ச அப்படின்னா, அபேட்ச அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிறது, அனபேட்ச அப்படின்னா ஆப்போசிட்டு, இதை தெரிந்து கொள்ளாமல், அனபேட்ச. மோகாத்து, இதெல்லாம் எதனால் வருது? மோகாத்து. மோகம்னா என்ன? மனமயக்கம், மனமயக்கத்தினால இதெல்லாம் வருது. மோகாத்து. எத்து கர்ம, எந்த செயல்,
ஆரம்பியத்தே தொடங்கப்படுகிறதோ தத்து கர்ம அந்த கர்மம் தாமசம் உச்சத்தே தாமசமான கர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது செயலின் விளைவையும் நஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் சொந்த ஆற்றலையும் எண்ணி பாராமல் மனமயக்கத்தால் தொடங்கப்படும் எந்த காரியமும் தாமசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சிம்பிள் மீனிங் ஒன்றா பார்ப்போம். சிம்பிளாக இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லிட்டு என்ன மீனிங் சொல்லலாம் அப்படின்னா, நம்முடைய மதி மயக்கத்தால் வேலையே செய்யாமல் சோம்பேறியாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தாமசம். வேலை செய்யாமல் நம்மளுடைய மதி மயக்கத்தால் என்ன பண்ணுறது, நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நாம் ஒரு பிரம்மையில் இருந்துக்கிட்டு எந்த வேலையும் செய்யாமல் உட்காந்துருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் தாமசம். மோகாத்து எத்து ஆரம்பியதே, அதாவது மோக வசத்தினால் செய்யப்படும் கர்மம். சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் ராவணன். எல்லா காலத்துலேயும் சொல்லக்கூடிய உதாரணம் ராவணன். ராவணன் சீதையை கவர்ந்து சென்றான். அது எதுக்குனால? மோகத்தினால், மன மயக்கத்தினால். அவன் என்ன செய்கிறான்னு தெரியாமல் அந்த வேலையை பண்ணிட்டான். எத்தனையோ பேர் சொல்லிட்டாங்க, சொல்லியும் அவன் மனசு புத்திக்குள்ளே உரைக்கலை. அவன் அந்த ஒரு தவறான காரியத்தில் ஈடுபடுறான். அதுதான் மதி மயக்கம். தெளிவான சிந்தனை இல்லாததுனால அந்த காரியத்தில் அவன் ஈடுபடுறான். அப்போ மோகாத்து. தவறான ஒரு முடிவை எடுத்துட்டோம்னா அந்த செயல் அதனோட விளைவும் தவறாக தான் இருக்கும். அதுக்கு உதாரணம் ராவணன். தவறான முடிவில் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அது கொடுக்கக்கூடிய விளைவு ரிசல்ட்டும் தப்பாக தான் இருக்கும். ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். ராவணனுடைய வாழ்க்கையிலேருந்தே பார்ப்போம். ராவணன், ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு சீதாதேவி இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு தகவல் சொன்னார். அதுக்கப்புறமா இந்த படைகள்லாம் திரட்டிட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சேது பந்தம் ரெடி பண்ணி அது வழியாக போகிறாங்க. உள்ளே போயிட்டு போர் நடக்குது. ராவணன் தன்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் இறந்துட்டான் போரில். தன்னுடைய உயிருக்கு உயிரான குழந்தைகள்லாம் அந்த போரில் இறந்து போச்சு. ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் இறந்து போனாங்க. எல்லாம் முடிஞ்சது. நான் இருக்கிறது அவனும் அவன் மனைவி தான். இதுதான் கடைசி ஸ்டேட்டஸ். இருக்கிறது மண்டோதரியும் ராவணன் தான். இப்போ மண்டோதரி அழுதுகிட்டே வர்றா, கோபத்தில் வர்றா. கண்ணகி ஆட்டம் யோசித்து பார்த்துக்கங்க. கண்ணகி மதுரையில் எரிக்கும்போது எப்படி நிற்கிறான், அந்த கோபத்தில் நிற்கிறா மண்டோதரி. ராவணா, இப்போ கூட உனக்கு புத்தி வரலையா? எல்லாம் இழந்தாச்சு, பிள்ளைகள் எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க, இப்போ கூட உனக்கு புத்தி வரலையா? சீதாதேவியை கொண்டு ஒப்படைச்சிடு, ராமர்கிட்ட கொண்டு ஒப்படைச்சிடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ராவணன் யோசிக்கிறான். யோசிச்சுட்டு, இல்லை, ஒரு போர்னு தொடங்கிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் போராடணும். அதுதான் ஒரு போர் வீரனுக்கு அழகு. அதனால் கடைசி வரைக்கும் போராடணும். முன்பு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க மனைவி. நல்ல விதமாக புத்திமதியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அவன் மனசில் உரைக்கவே இல்லை. இல்லை, நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும். என்ன செய்யணும்? எனக்கு இந்த போரில் நிச்சயமாக கடைசியாக நான் தான் ராமனோட போர் இட போகிறேன். எனக்கு ராமனுக்கு தான் சண்டை வரப்போகுது. மற்ற எல்லாரும் போனாங்க, இறந்து போனாங்க. இப்போ இருக்கிறது நான் மட்டும்தான். எங்கள் 2 பேருக்கு இடையில சண்டை வரப்போகுது. இப்போ நான் கண்டிப்பாக அந்த போரில் நான் ஜெயிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு யாகம் இருக்குது. அந்த யாகத்தை எப்படி செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும். அந்த யாகத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை தான் நான் முயற்சி பண்ண முடியும். செகண்ட் டைம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு முறை முயற்சி பண்ணணும். அந்த யாகத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் எந்திரிக்கக்கூடாது. அந்த யாகத்துலேருந்து எந்திரிக்கக்கூடாது. பாதியில் எந்திரிச்சிட்டா எனக்கு அழிவு நானே. நிச்சயமாக எனக்கு அழிவு உண்டு. கம்ப்ளீட் மட்டும் பண்ணிட்டேன்னா நான் தான் ஜெயிப்பேன். இதில் நான் உறுதியாக இருக்கேன். எனக்கு அந்த யாகத்தை பற்றின தெரியும். நீ என்னுடைய பத்னி. எனக்கு இதில் வேறு யாரும் இல்லை. இப்போ படைவீரர்கள் யாரும் கிடையாது. நீ மட்டும்தான் இருக்க. நீயே நானும். புத்திர சோகம் உனக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கும் தான் இருக்குது. நீ புத்திரர்களுக்கு நீ தாய், நான் தந்தை. எனக்கும் புத்திர சோகம் இருக்குது. கடைசியாக ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். முயற்சி பண்ணுவோம். நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம், நான் இப்போ இந்த ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு என்னுடைய யாகத்தை ஆரம்பிச்சிடுவேன். நீ வெளியில் உட்காந்து பார்த்துக்கோ. யாரும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் மட்டும் பார்த்துக்கணும்.
கடைசியாக யாகம் முடிகிற வரைக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீ பார்த்துக்கோ சொல்லிட்டார். ராவணன் உள்ளே போயாச்சு, யாகத்தை ஆரம்பிச்சிட்டார். வெளியே யார் உட்காந்துருக்கா? மண்டோதரி வெளியே உட்காந்துருக்கா. இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கத மேலே கூரையிலேருந்து ஒரு வானரம் கேட்டுடுச்சு. அது எந்த வானரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பேச்சுவார்த்தையை ஒரு வானரம் கேட்டுடுச்சு. கேட்டு வேகமாக போய் ராமர்கிட்ட போய் தகவல் சொல்லிடுச்சு. ராவணன் ஒரு யாகம் பண்ண போகிறான். அந்த யாகம் மட்டும் ஜெயிச்சிட்டான்னா அவன் நிச்சயமாக போரில் அவன் ஜெயிச்சிருவான். உடனே சுக்ரீவன் அவங்க எல்லாரும் ஆலோசனை பண்ணி அங்கதன் அப்படிங்கிற ஒரு வானர வீரர் அவரோட தலைமையில் ஒரு படையை அங்கே அனுப்புகிறாங்க. நீ போயிட்டு எந்த விதத்துலையாவது ராவனுடைய யாகம் சக்ஸஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோ, உள்ளே போயிடும் அப்படின்னு அனுப்பி வச்சிடுறாங்க. இப்போ அந்த டீம் உள்ளே வருது. வானரங்கள் நேராக முன்னாடி பார்க்குறாங்க. இந்த அம்மா உட்காந்துருக்காங்க காவலுக்கு, மண்டோதரி. இப்போ நேராக வாசலில் போனால் அந்த அம்மா விடமாட்டாங்க, அல்லது தகவல் சொல்லிடுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணாங்க, மேலே போயிட்டு ஏறி, அவங்களுக்கு தெரியாதா, மேலே போய் ஏறி சின்னதாக ஒரு ஓட்டை இருந்தது, அதுக்குள்ளே எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணி உள்ளே போயிட்டாங்க. எங்கே யாகம் நடந்துகிட்ருக்கோ உள்ளே போயிட்டு எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உள்ளே போயிட்டு பூஜை பொருள்லாம் எடுத்து வீசுகிறாங்க. என்னெல்லாம் இருக்கோ பூஜைக்காக எல்லாம் வச்சுருக்கானோ எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு உடைக்கிறாங்க. ராவணன் கம்ப்ளீட் நிஷ்டையில் இருக்கான். யாகத்தில் எப்படியாவது அதில் ஜெயிச்சாகணும். கம்ப்ளீட் நிஷ்டையில் இருக்கான். எவ்வளவு துவம்சம் பண்ணாலும் அவனுக்கு பாதிப்பே இல்லை. ஒரு நிலையில் ஒரு டிஸ்டர்ப் ரொம்ப எல்லை மாரி போகும்பொழுது கண்ணை திறந்து பார்க்குறான். அவன் முன்னாடி பார்க்குற காட்சி ஆயிரக்கணக்கான வானரங்கள் உள்ளே இருந்து எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவன் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டான். இப்போ நான் எந்திரிச்சேன்னா எனக்கு அழிவு உறுதி. அதுதான் யாகத்தினுடைய விதி. எந்திரிச்சாலே போதும், எனக்கு அழிவு உறுதி. இப்படியே எந்திரிக்காமல் உட்காந்துட்டே இருக்கான். இப்போ இந்த வானரங்கள் என்ன பண்ணுச்சு, இவனை எந்திரிக்க வைக்கணும்னா வேறொரு வழி இருக்குது. எல்லா வானரங்களும் வெளியில் வந்தது, மண்டோதரியை பிடிச்சிக்கிச்சு. எல்லா வானரங்களும் மண்டோதரியை பிடிச்சி அந்த அம்மாவுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. எல்லோரும் சேர்ந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க மண்டோதரி. மண்டோதரி இப்போ கத்தி கதறி கூப்பாடு போடுறாங்க. ராவணா, உன் கண்ணு முன்னாடியே உன்னுடைய மனைவியை போட்டு எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க பாரு. எங்கெங்கிருந்தோ வந்தார் ராமர், ராமருக்காக இவங்கெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க. நீ உன் மனைவி உன் கண்ணு முன்னாடி கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க, இதுக்கு மேலே நீ யாகம் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ கேட்டு பார்க்குறாங்க. அப்போ அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாகணும். ஒன்றும் உட்காந்துருக்கணும், உட்காந்துருந்தா கண்டினியூ பண்ணால் ஜெயிச்சிடலாம். ஆனால் கண்ணு முன்னாடியே தன்னுடைய பத்தினி கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு கணவருடைய. அதே நேரத்தில் எந்திரிச்சா என்ன ஆகும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நிச்சயமாக தோற்று போவான். ஒரு கட்டத்தில் இந்த குரங்குகள்லாம் சேர்ந்து மண்டோதரியை பாடாப்படுத்தி எடுத்துடுறாங்க. அதை பார்த்துட்டு அவனால் சும்மா இருக்க முடியலை. குரங்குகளா என்ன பண்ணுறீங்க பாரு, இந்தா வர்றேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த யாகத்திலேருந்து வெளியே எந்திரிச்சு வர்றான். அப்போ இந்த குரங்கு எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுது, உன்னை யாகத்திலேருந்து எந்திரிக்க வைக்கிறதுக்காகத்தான் இவ்வளவு வேஷம் போட்ட நாங்கள் ஒன்றும் உன்னுடைய மனைவியை துன்புறுவதற்காக வரல, ஒன்றை மாதிரி நாங்கள் கிடையாது, நாங்கள் போகிறோம் சொல்லிவிட்டு எல்லா குரங்குகளும் ஓடி போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கு புரிஞ்சது, எப்போ நம்முடைய உறுதி மரணம் என்பது உறுதி. மோகாத் ஆரப்பியதே எத்து கர்ம தத்து தாமசம் உச்சத்தே. எந்த மனமயக்கத்தால் மதிமயக்கத்தால் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் அது தவறான விளைவைத்தான் கொடுக்கும். கடைசி வரைக்கும் கூட இந்த ராவணனுக்கு சரண்டர் ஆகணுங்கிற புத்தி வரல பாருங்க. கடைசி வரைக்கும் கூட அந்த தவறான வழியில் தான் போகணும்னு பார்க்குறான். எல்லாத்தையும் இழந்தாச்சு, கடைசியாக இருக்க தான் உயிர் மட்டும்தான். அப்பவும் கூட தவறான புத்தி, அந்த புத்தி சரியாக வேலை செய்யலை. அப்படிப்பட்ட மனநிலையில் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் அது தாமசமான கர்மா, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, அனுபந்தம் அப்படின்னா விளைவுகளை பற்றி சிந்திக்காமல் ஒரு முடிவெடுக்கிறது. விளைவுகளை பற்றி சிந்திக்காமல் ஒரு காரியம் தொடங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த விளைவுகளை பற்றி சிந்திக்கணும். திருக்குறளில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு குறள் இருக்குது. வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் துணை வலியும் தூக்கிச் செயல். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச குறள். வினை வலியும் அந்த செயலை பற்றிய புரிதல், ஒரு அறிவு, ஒரு நாலேஜ். வினை வலியும் தன் வலியும் உன்னுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன,
இதை ஜெயிக்க முடியுமா, கண்டினியூ பண்ண முடியுமா, சக்ஸஸ் பண்ண முடியுமா? தன் வழியும் மாற்றான் வழியும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, டீம் மெம்பர்ஸ், ஸ்டாஃபு, ஒர்க்கர்ஸு, யாரெல்லாம் அதில் இன்வால்வ் ஆக போகிறாங்களோ அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியில் என்ன, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டோம்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசனை பண்ணணும். ஒரு பிளான் பண்ணும் பொழுது இது கவர்மெண்ட்டுக்கும் பொருந்தும், ஒரு அன்றாட வீட்டு வாழ்க்கையிலையும் பொருந்துடும். இல்லற வாழ்க்கையில் வீட்லேயும் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது இதெல்லாம் யோசிக்கணும். இந்த காரியத்தை எடுத்துக்கிற பொழுது அந்த காரியத்தினுடைய தன்மை, அந்த டீம் லீடர் அவருடைய கெப்பாசிட்டி, அப்புறம் சுற்றி இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் அவருக்கு அசிஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களோ அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன, தன் வழியும் மாற்றான் வழியும், இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட தொந்தரவு எங்கேருந்து வேணாலும் வரணும். அதையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும். நல்லா தான் போயிட்டுருக்கோம், எங்கேருந்தோ எவனோ வந்து குறுக்க நிற்பான் சம்மந்தமே இல்லாமல். அதையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தைரியமாக இருக்கணும். மாற்றான் வழியும் துணை வழியும் தூக்கி செயல், இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு செயலை நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு. அதுதான் அனுபந்தம். இப்படி விளைவுகளை பற்றி ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு காரியத்தை செய்யணும். அதாவது எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தபின் எண்ணுவது என்பது இழுக்கு. ஒரு காரியத்தை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே யோசனை பண்ணிடணும். எல்லாம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பாதியில் போனதுக்கப்புறம் யோசித்து பார்த்தோம்னா அது வந்து இழுக்கு, ரொம்ப கேவலமாக போயிடும். சரி, அனுபந்தம். க்ஷயம் அப்படின்னா இழப்பு. யாருக்கு? யார் அந்த காரியத்தை செஞ்சாங்களோ செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இழப்பு வரும். எதனால்? ஏன்னா மனமயக்கத்தினால ஒரு காரியம் செய்கிறதுனால நிச்சயமாக இழப்பு வரும். என்ன மாதிரி இழப்பு வரும்? பணத்தை இழக்கலாம், பொருளை இழக்கலாம், நேரத்தை இழக்கலாம், ஆயுஷை இழக்கலாம், ஆரோக்கியத்தை இழக்கலாம், சொந்தம் பந்தம் சுற்று எல்லாத்தையும் இழக்கலாம். பெரிய இழப்பு வரும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்து ஒரு காரியத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும். அனுபந்தம். க்ஷயம் அப்படின்னா இழப்பு. அப்புறம் ஹிம்சா. ஹிம்சாம் அப்படின்னா அதுவும் இழப்பு தான். ஆனால் யாருக்கு தெரியுமா? நம்மளால் பாதிக்கப்படுறவங்க. முதல்ல க்ஷயம் அப்படின்னா அது இழப்பு நமக்கு, யார் செய்கிறாங்களோ. ஹிம்சாம்னா மற்றவர்களுக்கு, நாம் செய்யக்கூடிய காரியத்தினால மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு வருமா, இதையும் யோசித்து பார்க்கணும். பல நேரங்களில் இன்றைக்கி வரக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் ஒவ்வொரு வீடுகள்லையும், ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும், ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்லேயும் நடக்கூடிய எல்லா இந்த இஷ்யூக்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம யோசிக்காமல் இருக்கிறதா, மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு வருமா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்து ஒரு காரியத்தை செய்யணும். அப்படி பண்ணலைன்னா அந்த காரியத்தில் வெற்றி வராது. ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். ஒரு நாட்டில் ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு ஒரு மகள். ஒரு முறை அவங்க காட்டுக்கு போயிருக்காங்க, வேட்டையாட போகிறாங்க. குழந்தையை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. குழந்தைய கூட அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் இருக்காங்க, சின்ன குழந்தைகளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் சேர்ந்து போகிறாங்க. ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக போகிறாங்க. அந்த காட்டில் மற்ற பெரியவங்கெல்லாம் வேலை பார்த்துட்ருக்குறாங்க. இந்த குழந்தைகள் போய் ஒரு இடத்துல போய் விளையாடிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த ராஜகுமாரி அந்த குழந்தையும் போய் விளையாடுது. ஒரு இடத்துல விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு இடத்துல பெரிய மண் புற்று வளர்ந்துருக்கு. இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணுது? குச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த புற்றில் போய் குத்துறது. அது ஒரு விளையாட்டு, குழந்தைகளுக்கு அது விளையாட்டு. ஏன்னா சாஃப்டாக இருக்குது அந்த மண், அதில் குத்தும்போது குச்சி உள்ளே போகும். அது ஒரு பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகமாக இருக்குது. அதனால் அந்த வேலை பண்ணுறாங்க. குழந்தைங்க போய் அப்படியே குச்சி எடுத்து குத்திகிட்டே இருக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு இடத்துல குத்தும் பொழுது அங்கே வந்து ரத்தம் வருது. குச்சி எடுத்து குத்தும்போது ரத்தம் வருது. ரத்தத்தை பார்த்த உடனே குழந்தைங்கள்லாம் பயந்து போச்சு. அது வரைக்கும் ஆனந்தமாக விளையாடிட்டு இருந்தது, ரத்தம் வந்த உடனே பார்த்த உடனே பயந்து போச்சு. பயந்து போய் எல்லாம் ஓடி வந்து அப்பா கிட்ட வந்து பயந்து ஓடி வர்றாங்க. எல்லாம் பெற்றோர்கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னாச்சுன்னா வயிறெல்லாம் பெருசாக வீங்கி போச்சு. நாட்டுக்கு திரும்புகிறாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்கும் அதே பிரச்சனை, அரசன் உட்பட எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி. இப்போ எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு நடந்துருச்சு, ஏதோ ஒரு மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் ஏதோ நடந்திருக்குது, யாரோ ஒருத்தர் நம்மள யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதனால தான் இது கலெக்டிவ் கர்மா, எல்லாருக்கும் சேர்ந்து நடந்திருக்குது. அப்போ இது யார் கண்டுபிடிச்சான்னு யோசித்து பார்க்குறாங்க. ஒருத்தர் பெரியவங்களே பேசிக்கிறாங்க. கடைசியாக எல்லாம் விசாரணை முடிச்சாச்சு பெரியவங்ககிட்ட. அடுத்த குழந்தைகிட்ட கேட்குறாங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணிக்கலான்னு. அப்போ பயந்து இந்த குழந்தைங்க வந்து சொல்லுது, நாங்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளே போயிருந்தோம், அங்கே விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு புற்றில் வந்து குச்சி எடுத்து நம்ம குத்தினோம், அப்போ ரத்தம் வந்துச்சு அப்படின்னு. அப்போ உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு விபரீதம் நடந்து போச்சு குழந்தைங்க மூலமாக.
எல்லாம் பதறி அடித்து ஓடி வர்றாங்க, காட்டுக்கு வர்றாங்க. எந்த இடத்துல அது நிகழ்வு நடந்ததோ அங்கே வர்றாங்க. அங்கே பார்த்தா ஒரு முனிவர் தவத்தில் இருக்கார், ஒரு மகான் தவத்தில் இருக்கார். எல்லாரும் கண்ணீர் விட்டு கதறாங்க. சுவாமி, இந்த குழந்தைகள் அறியாமல் செய்திருச்சு ஒரு தவறு, இந்த குழந்தைகளை நீங்கள் தான் மன்னிக்கணும், அதுக்காக எங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய தண்டனையை கொடுத்துட்டீங்களே, நாட்டில் இருக்க எல்லா மக்களும் கஷ்டப்படுறாங்க, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் வந்துருச்சு, நீங்கள் தான் வந்து எல்லாரையும் காப்பாற்றணும். அப்போ அந்த மகான், அந்த ரிஷி, அந்த முனிவர் சொல்கிறார், நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைங்க வேணும்னு செய்யலை, நான் அந்த குழந்தைகளுக்கு சாபமும் கொடுக்கல, நான் அந்த குழந்தைகளை மேலே எனக்கு கோபமும் கிடையாது. ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க நிச்சயமாக வேணும்னு என்னை தொந்தரவு பண்ணல, அவங்க விளையாட்டு போல் செய்தாங்க. ஆனால் ஒரு காரியம் நடந்தது என்றால் அதற்கு விளைவு என்பது உண்டு. அது நீங்கள் தெரிஞ்சு செஞ்சீங்களோ, தெரியாமல் செய்தீங்களோ, அறிஞ்சு செஞ்சீங்களோ, அறியாமல் செய்தீங்களோ, வேணும்னு செஞ்சீங்களோ, விளையாட்டாக செய்தீங்களோ, காரியம் என்றால் ஒரு செயல், ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு நடந்துட்டால் அதுக்கு உரிய விளைவு என்பது உண்டு. இது நீதி, இது மாறாது, என்றைக்கும் மாறாது. அந்த நீதியில் போய் கரெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லை, அது பகவானுடைய டிபார்ட்மெண்ட், அது நீதி. அந்த நீதிப்படி அது நடந்திருக்கு, அந்த நீதிப்படி அந்த செயலுக்குரிய தண்டனை நடந்திருக்கு. நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலம் இந்த பிரச்சனையில் இதை நீங்கள் வந்து அனுபவிக்கத்தான் வேணும். குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து வேறொரு மகான் வருவார், அவருக்கு வந்து உங்களுக்கு சரியான உபதேசம் கொடுத்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து உங்களை விடுவிப்பார் அப்படின்னு இந்த கதை முடியுது. எந்த ஒரு காரியம் நம்ம செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. அப்போ யோசித்து பண்ணணும், எந்த காரியத்தை பண்ணும் பொழுதும் இதனால் நமக்கு என்னலாம், நம்ம காரியத்தை செய்ய முடியுமா, தொடர்ந்து பண்ண முடியுமா, சுற்றி இருக்கவங்களோட ஹெல்ப் எப்படியெல்லாம் இருக்கும். அப்போ பகைவர்கள் வந்து ஏதாவது தொந்தரவு இந்த காலத்தில் பகைவர்கள் அப்படின்னா நமக்குள்ளே தான் இருக்காங்க எல்லா பகைவர்களும். அந்த காலத்தில் ராஜா இருந்தார்னா எதிரி நாட்டு ராஜா இருப்பார், பகைவர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ எங்கே இருக்கார் பகைவர்? பகைவர்லாம் வெளியில் கிடையாது, உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. எல்லா பகைவர்களும் நமக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. எல்லா பகைவர்களையும் நம்ம வெற்றி கொண்டு அந்த காரியத்தை செய்யணும். ஹிம்சாத், அந்த ஹிம்சங்கிறது மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடிய விஷயத்தை நாம் செய்யக்கூடாது. அடுத்தது பௌருஷம் அப்படின்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சக்தி, ஆற்றல். அந்த சக்திக்கு மீறின செயலை ஈடுபடக்கூடாது. நம்முடைய தகுதி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சக்திக்கு மீறின ஒரு செயலை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த செயலை நம்ம செய்து அதை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு இருக்கணும். நம்முடைய லிமிட் என்ன, நம்முடைய சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரியங்களை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த காரியத்தில் செய்ய முடியும். அதான் பௌருஷம் அப்படிங்கிறது. அதாவது தகுதிக்கு மீறி ஒரு செயலை செஞ்சால் அது ஆபத்தில் தான் போய் முடியும். தகுதிக்கு மீறி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் ஆபத்தில் தான் முடியும். அதே நேரத்தில் செய்த காரியங்களை ஆரம்பித்த ஒரு காரியத்தை பாதியில் விடவும் கூடாது. அது ஆன்மகனுக்கு அழகல்ல, நம்ம ஒரு நல்ல சாதகனுக்கு ஒரு அழகல்ல. என்னது பண்ணது? பிராரப்யதே ந கலு விக்னபயேன நீச்சைஹி. ஒரு சுபாஷிதம், சம்ஸ்கிருத சுபாஷிதம், நல்ல பொருளுடைய ஒரு சுபாஷிதம். பிராரப்யதே ந கலு விக்னபயேன நீச்சைஹி. பிராரப்ய விக்ன விகதாக விரமந்தி மத்யாக. விக்னைஹி புனः புனரப்பி பிரதிஹன்யமானாக பிராரப்தம் உத்தமஜனாக ந பரித்யஜந்தி. சம்ஸ்கிருதத்தில் இந்த மாதிரி அழகான ஒரு சுபாஷிதங்கள்லாம் இருக்குது. 2 வரி 4 வரியில் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் விளக்கி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது. என்ன மீனிங்கு? பிராரப்யத்தே ந கலு விக்னபயேன நீச்சைகி. நீச்சைகினா தாழ்ந்தவர்கள். தாழ்ந்தவர்கள்னா அதாவது தைரியம் இல்லாதவர்கள். தைரியம் இல்லாதவர்கள் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிப்பாங்க, ஒரு வேலையை தொடங்குவாங்க, பாதியில் விட்டுடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன தடங்கள் வந்தால் போதும்.
ஏகாதசி விரதம் இருக்குன்னு நம்ம வந்து சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏகாதசி விரதம் எடுத்துக்கிறோன்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம். அன்றைக்கி பார்த்து யாராவது ஒரு கெஸ்ட்டு வந்து நிறைய வீட்டிலேருந்து நிறைய பட்சணங்கள்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க வீட்டில். இன்றைக்கி பார்த்து கெஸ்ட்டு வந்து நிறைய நமக்கு பிடிச்ச ஐட்டமாக கொண்டு வந்து வீட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. அப்போ என்னது, அது ஒரு விக்னம். அந்த விரதத்துக்கு ஏதோ ஒரு தடை வருது. சரி, என்ன பண்ணலாம்? உறுதியாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த பக்கமே கண்ணை திறந்து பார்க்கக்கூடாது. என்ன ஆகுது பல நேரங்களில், இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டுக்குவோம். நாங்கள் ட்ரைனிங் சென்டரில் இருக்கும் பொழுது நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு சீனியர் சுவாமிஜி ஒரு நாள் சொன்னார், அங்கே வேலூர் மடத்தில் டைரெக்டாக படித்து முடித்த இளைஞர்கள் டைரெக்டாக வீட்டிலேருந்து நேராக அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறவங்களும் உண்டு. பிரான்ச் சென்டரில் சேர்றவங்களும் உண்டு. நேரடியாக அங்கே போய் சேர்றவங்களும் உண்டு. அங்கே சேர்றவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட், ஜஸ்ட்டு அவங்க டிகிரி முடிக்கிறாங்க, ராமகிருஷ்ண இலக்கியங்கள் படிக்கிறாங்க, ஒரு ஐடியா கிடைக்குது துறவு வாழ்க்கையை பற்றி, நேரடியாக அங்கே வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. அப்போ அவங்களோட ரொட்டீன் வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். அந்த முதல் முறையாக சேர்றவங்க அந்த பிரம்மச்சாரிகளோட ரொட்டீன் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். தினசரி ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் கீதா வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும். அந்த அவங்க ட்ரைனிங் முடிக்கும்போது பகவத்கீதை முழுவதும் அவங்க வந்து பைஹார்ட் பண்ணி ஆகணும். இது மட்டும் கிடையாது, நிறைய வேத உபனிஷத மந்திரங்கள்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும். அவங்க நிறைய டைட் ரொட்டீனாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதில் இன்னொரு ரொட்டீன் வந்து ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது. மற்றவங்களுக்கு வயதான சன்னியாசிகளுக்கு அலவுடு உண்டு. அவங்க சில பேர் மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க விரும்பினால் ஏகாதசி விரதம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க வந்து விட்டுடலாம். ஆனால் இந்த பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அதில் வந்து விலக்கு கிடையாது, கம்பல்சரி ஏகாதசி விரதம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி விரதம் இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் மகாபுருஜி மகாராஜோட ஜெயந்தி. அவர் ஜெயந்தி என்றைக்கு வருதுன்னா அது ஒரு ஏகாதசி நாளில் வருது. ஜெயந்தி அன்னைக்கு மடத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். நிறைய பக்ஷணங்கள்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். நிறைய ஸ்பெஷல் பூஜை நடக்கும். நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வரும், எல்லாம் வரும். இந்த குழந்தைகளும் ஃபஸ்ட் டைமும் ஆசிரம துறவு வாழ்க்கைக்கு வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க. இவங்க வந்து பார்க்குறாங்க, கோயிலில் நிறைய விதவிதமான வெரைட்டி எல்லாம் குரு மகாராஜுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு நாள் போய் இந்த பெரிய சீனியர் சுவாமி அவங்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க, சுவாமி இந்த விரதம் இருக்கிறது இன்றைக்கி பதிலாக நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா? இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இந்த விரதம் வைக்கிறத விட்டுட்டு நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, சரி குழந்தைங்க வந்து இன்றைக்கி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுது. அப்போ அவர் சொன்னார், நீ இன்றைக்கி சாப்பிடணும்னு நினச்சின்னா வெல்கம், நீ போய் சாப்பிட்டுடு. ஆனால் ஏகாதசியை நாளைக்கு வைக்க முடியாது. ஏகாதசி இன்றைக்கி தான் இருக்கும். உன்னால் இன்றைக்கி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, நீ சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறியா, சந்தோஷமாக போய் சாப்பிட்டுக்கோ, உனக்கு வந்து பர்மிஷன் ஓகே. ஆனால் ஏகாதசியை நம்ம வந்து மாற்றி வைக்க முடியாது. கண்ட்ரோல். சின்ன சின்ன தடங்கள் வருது. ஆன்மீக சாதனை, இன்றைக்கி நான் உட்காந்து 1 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவேன்னு உட்காருவோம். அந்த நேரம் பார்த்து ஃபோன் அடிக்கும், அந்த நேரம் பார்த்து யாராவது கதை திட்டுவாங்க. எந்திரிக்கணும், எந்திரிச்சு கடுங்கோபத்திலவே கதவை திறப்போம். நடக்குதா இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சமமான மனநிலையோடு நம்ம வந்து அணுக தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து சத்விகமான கர்மா. இப்படி எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் தகுதிக்கு மீறி செய்யும்போது அது ஆபத்தில் முடியும். ஆரம்பித்த காரியத்தை பாதியில் விடக்கூடாது. அதுதான் வந்து யார் நீச்சை தான் பாதியில் விட்டுருவான். யார் நீச்ச ஜனாக அப்படின்னா ரொம்ப கண்ட்ரோல் இல்லாதவன், அவன் வந்து பாதியிலே விட்டுடுவான். சின்ன விக்ன தடை வந்தாலும் பாதியில் விட்டுடுவான். அடுத்தது பிராரப்ய விக்ன விகத்தாக விரமந்தி மத்தியாக. தடை வந்துருச்சுன்னா அதையும் பாதியில் விடுறது. விக்னைகி புனக அப்படி பிரதி ஹன்யமானாக. எவ்வளவு தடை வந்தாலும், எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பிராரப்தம் உத்தம ஜனாக ந பரித்யஜந்தி. எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் உத்தம ஜனாக, அதாவது நீச்சகி தாழ்ந்த இடைப்பட்ட உத்தம, குட் பெட்டர் பெஸ்ட். இப்போ பெஸ்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவான், எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் வாழ்க்கையில் அந்த எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில் உறுதியாக இருந்து சக்ஸஸ் அடைகிற வரைக்கும் போராடுவான் அப்படிங்கிறது சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். இந்த வாரத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது மடத்தில். என்ன நிகழ்ச்சி?
வித்யார்த்தி ஹோமம் நடந்துச்சு. குழந்தைகள்லாம் புதுசாக மடத்தில் சேர்ந்த இந்த வருஷம் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்காக வித்யார்த்தி விரதம் ஹோமம் நடந்துச்சு. சீனியர் சுவாமிஜி ஒருத்தர் வந்திருந்தார், ஸ்ரீமத் சுவாமி. பேர் என்ன, ஆத்மகனாஞ்சி மகாராஜ் வந்திருந்தார். வந்து குழந்தைகள்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். மடத்தில் பூஜை நடந்தது, ஹோமம் நடந்தது. குழந்தைகள்லாம் வித்யார்த்தி ஹோம மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்க. நான் வந்து உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்குவேன், கல்வியை நல்லா அப்படியாக கற்றுக்கொள்வேன், பெற்றோர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மரியாதையோடு இருப்பேன். இப்படி நிறைய உறுதிமொழிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அக்னி சாட்சியாக உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க. இது ஒரு வழக்கமாக நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான். இது யூடியூப்லையும் இந்த வருஷமாக போட்டிருக்காங்க, லைவாக போட்டிருக்காங்க. யூடியூப்பில் இருக்குது, பாருங்கள். நிறைய குழந்தைங்க எப்படி அழகாக மந்திரங்களாக சொல்கிறாங்க, அதுக்கு மீனிங்லாம் என்ன, மகாராஜோடைய பஜன்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து மகாராஜோட சொற்பொழிவும் அதில் இருக்குது, பாருங்கள். அது ஒன்று. அடுத்த வாரத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி இருக்குது. என்ன தெரியுமா? வெரி குட். ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி ராமகிருஷ்ணானந்த மகாராஜுடைய ஜெயந்தி, சசி மகாராஜ் அவருடைய ஜெயந்தி வருது. அதுக்காக நம்முடைய மயிலாப்பூர் மடத்தில் 4 நாள் பக்தர்களுக்காக ஒரு சத் சங்கம் வச்சுருக்கிறாங்க, ஆன்மீக முகாம். யாரெல்லாம் கலந்துக்க முடியுமோ 31 ஜூலை சாயந்தரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது, 4ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. இடையில் 2ஆம் தேதி ஜெயந்தி அன்னைக்கு அங்கே இருந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ஜெயந்தியை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம், விசேஷமாக இருக்கும். அது ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்போ சசி மகாராஜ் அப்படின்னோடனே அவருடைய லைஃப்பில் 1-2 விஷயங்கள் பார்த்துட்டு, அப்போது யூசியாக இருக்கவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த புக்கை புரட்டி சசி மகாராஜ் லைஃப்பை படிக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும். பார்ப்போம். சசி மகாராஜ் அவருடைய பேர் வந்து சசி பூஷன் சக்கரவர்த்தி. அவருடைய இயற்பெயர். 1863ஆவது வருஷம் பிறந்தார். எங்கே? இச்சாப்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர், மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் இச்சாப்பூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்தார். இவருடைய அப்பா ஈஸ்வர சந்திர சக்கரவர்த்தி, ரொம்ப பெரிய மகானாக போற்றப்பட்டவர் இவருடைய அப்பா. ஏன்னா அவர் ஒரு சிறந்த காளி பக்தர், பிராமண குடும்பம், காளி பக்தர். இவர் அங்கே ஒரு ஜமீன் இருந்தது, பைக்காரா ஜமீன்னு பேர். அந்த ஜமீனில் அரசவை புலவராக இருந்தார், பண்டிதர் இவருடைய அப்பா. ராமகிருஷ்ணனுடைய இன்னொரு சீடர் சாரதானந்தர் இந்த சசி மகாராஜுக்கு சொந்தக்காரர், பெரியப்பா பையன். 2 பேர் அண்ணன் தம்பி, ஃபேமிலி ரிலேஷன் அப்படி இருக்குது. சாரதானந்தர், ஹோலி மதர் சாரதா தேவி சாரதானந்தரை தாந்திரிக முறைப்படி அந்த பூஜை, அந்த தியான முறைகள்லாம் கற்றுக்கிறதுக்காக இவர்கிட்ட தான் அனுப்புகிறாங்க. சாரதா தேவி சாரதானந்தரையும் அப்புறம் யோகின்மா அப்படிங்கிற ஒரு பக்தை இருந்தாங்க, 2 பேரையும் இவர்கிட்ட போய் அந்த தாந்திரிக தீட்சை முறையெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வர சொல்லி அனுப்புனாங்க. அப்படி ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய ஓரளவுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு உபாசகர். அவரை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தா ஒரு ரிஷியை பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி பின்னால் சொல்கிறாங்க. அவரை பார்த்தாலே ஒரு ரிஷியை பாரு. தியானத்தில் உட்காந்தோன்னா எத்தனை மணி நேரம் இருந்தாலும் தொடர்ந்து மந்திரங்களை சொல்லிவிட்டு அப்படி ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது அவருடைய இதயம் பார்த்திங்கன்னா சிவந்து போயிருக்குமா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதகர். யார்? இவருடைய அப்பா சாதகர். அந்த காலத்தில் பேலூர் மடத்தில் நடந்த எல்லா முக்கியமான பூஜையிலையும் இவர் தான் தந்திரதாரக், கூட இருந்த மந்திரங்களை சொல்கிறவர் தந்திரதாரக்காக இருந்திருக்கார். பேலூர் மடத்தில் முதலாக துர்கா பூஜை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவர் தான் தந்திரதாரக்காக இருந்து ஆரம்பித்து வச்சுருக்கார். ஸோ எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் அவருடைய பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது. இவங்க அம்மா சாதாரணம் கிடையாது. அப்பா அப்படின்னா அம்மா இன்னொரு ஆங்கிள். அவங்க அம்மா பேர் பாவா சுந்தரி. அவங்களும் சிறந்த காளி பக்தை. ஏன் காளி பக்தின்னு சொல்கிறேன்? பெங்காலில் காளி பூஜைங்கிறது ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடித்தமானது. அது வந்து அவங்களுடைய குலதெய்வம் மாதிரி எல்லாரும் கும்பிடுவாங்க, காளி பக்தை. ஒரு முறை என்னாச்சு, இவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்களும் ஒரே நேரத்தில் உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு.
ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போய் ரொம்ப சிக்காயிட்டாங்க. டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டு போய் காமிக்கிறாங்க. அவர் சொல்லிட்டாரு, என்னால் முடியாது, இனிமேல் பகவான் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டார். நாங்கள்லாம் செக் பண்ணியாச்சு, அதான் கடைசியாக சொல்லுவாங்க, இனிமேல் பகவான் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்போ அந்த அம்மா வந்து காளி தேவியை வேண்டி ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிறாங்க. இனிமேல் இந்த நிமிஷத்துலேருந்து என் குழந்தைங்க வந்து பாதுகாப்பாக வளரணும், அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக வரணும். இந்த நிமிஷத்துலேருந்து என்னுடைய வலது கையை உன்னுடைய நாம சொல்கிறதுக்கு தவிர வேறு எதுக்கும் பயன்படுத்த மாட்டேன். வலது கையை நாம ஜப்பம் சொல்கிறதுக்கு தவிர வேறு எந்த காரியத்துக்கும் நான் பயன்படுத்த மாட்டேன்னு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துக்கிட்ட அடுத்த நாள் குழந்தைங்க 2 பேரும் சரியாக போயிடுச்சு. இந்த அம்மா உயிர் போகிற கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த வலது கையை வேறு எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கும் பயன்படுத்தவே இல்லை. யோசிச்சு பாருங்கள், இடது கையால் எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுறது ஈஸியாக? இந்த வலது கை நாம சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான். அப்படி ஒரு வேண்டுதல், அதை கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அப்படி ஒரு பக்தை இவங்க அம்மா. சரி, ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பார்த்துட்டோம். 2 பேரும் எப்படிப்பட்ட பேக்ரவுண்டு. அப்படி சசி மகாராஜ் ஒரு முறை சசி மகாராஜ் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வர்றார். இவர் ஏதோ புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தார். சசி மகாராஜ் ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டார், ஏய் சசி இங்கே வா. இவர் காதிலே விழுகலை, கேட்டது. ரொம்ப நேரம் கழித்து வந்தார். என்ன கூப்பிட்டீங்களா? ஆமாம், உன்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், இப்போ வர்றேன். என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்? ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன். என்ன புக்கு அது? ஏதோ வெளிநாட்டு ஆத்தர் அவர் எழுதின புக்கு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உதவாத புஸ்தகங்களை படிக்காதே. எந்த புஸ்தகம் படித்தா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உயர்வை கொடுக்குமோ அந்த புஸ்தகத்தை படி, மற்ற புஸ்தகங்களை படிக்காதே. அவ்வளோதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எல்லா புஸ்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு உடனடியாக கொண்டு போய் கங்கையில் போட்டு வந்துட்டார். வீட்டில் கூட வைக்கலை. அதுதான் குரு பக்தி. செகண்ட் கொஸ்டினே வரக்கூடாது. ஏன்னா அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு தெரியும் சசி மகாராஜ் எப்படி வரணும்னு தெரியுது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதுதான் குரு பக்தி. பணிவோட உடனடியாக எல்லாத்து புஸ்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் எந்த புஸ்தகம் ரொம்ப விரும்பி படித்தாரோ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கங்கையில் போட்டு வந்துட்டார். வேண்டாம், இது நமக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உதவாது. சரி, இவர் முதல் முறையாக ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போகும்பொழுது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு உபதேசம் கொடுத்துட்ருக்கார் பக்தர்களுக்கு. என்ன சொல்கிறாரு? செங்கல் காலவாயில் செங்கல் வந்து தயார் பண்ணும் பொழுது அது வந்து பச்சையாக இருக்கும் பொழுதே அதில் வந்து அவங்க கம்பெனி நேமை போட்டுருவாங்க. நேமெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் வந்து சூளையில் வச்சு காய வைப்பாங்க. அது மாதிரி இளமையிலேயே இறைவனை தேடணும். நல்லா உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுதே பகவன் நாமம் சொல்லிடணும். பகவன் நாமம் சொல்கிறது கடைசியில் பார்த்துக்கலாம், 70-80க்கு மேலே பார்த்துக்கலாம். அப்படின்னா 80க்கு மேலே நம்ம பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்கிறது நிச்சயமாக அது வராது. அதனால் கிடைக்கும் பொழுது வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இறைவன் நாமத்தை தொடர்ந்து விடாமல் சொல்லணும். இது வந்து அச்சாணி மாதிரி பதிஞ்சிருச்சு. சசி மகாராஜுக்கு முதல் முறையாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறார். அங்கே கேட்கக்கூடிய உபதேசம் இதுதான். இந்த சசி மகாராஜும் சரத் மகாராஜ் 2 பேரையும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், இவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சீடர்கள். ஒவ்வொரு சீடர்களுக்கும் ஒரு விதமாக சொல்லியிருப்பார். இவங்க 2 பேரும் ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட சீடர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த மகான்கள். ஒரு முறை சசி மகாராஜ் எதையோ தேடிக்கிட்டு இருக்கார். அறையில் ஏதோ தேடிட்டு இருக்கார். சசி, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க? எதை தேடுற? நீ எதை தேடுறியோ அது இங்கே. நீ எதை தேடிட்டுருக்கியோ அது இங்கே. தன்னை காட்டி, உடம்பை காட்டி, அது இங்கே அப்படின்னா அவர் ஏதோ ஒரு விளக்கம் படிச்சிருக்காரு. ஒரு புஸ்தகத்தில் ஏதோ ஒன்று தேடிட்டுருக்காரு. அது கடவுளை பற்றின விஷயமா இருக்கலாம். அப்போ எதை பற்றி நீ தேடுறியோ, எதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டு அப்படி இங்கே ரூமுக்குள்ளே போய் எல்லாம் தேடிட்டுருக்கியோ, இங்கே தான் இருக்கேன், உன் முன்னாடி இருக்கேன். எவ்வளோ பார், அது இங்கே தான் இருக்குது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடாயிரு,
பாரம்பரியமாக உங்கள் குடும்பத்தில் என்னெல்லாம் கடைபிடிச்சிங்களோ கடைசி வரைக்கும் கடைபிடி. இதான் உபதேசம். ஃபேமிலியில் சின்ன வயசுலேருந்து என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ அது கடைசி வரைக்கும் கடைபிடி. உணவு விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இரு. எதை சாப்பிட்டா, எந்த மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது, எந்த உணவுகள் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உறுதியை கொடுக்கும், அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்க அப்படி சொல்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லுவார். எப்போதும் மூஞ்சியை தொங்க போட்டு உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு ஆன்மீகம் இல்லை. எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லிக்கூட உபதேசம் சீடர்களுக்கு. ஒரு முறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கார். டாக்டர் சொல்கிறார், இவருக்கு ஐஸ் கட்டி வச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த காலத்தில் ஐஸ் கட்டி தட்சிணேஸ்வரத்தில் இவங்க இருக்கிறாங்க, கங்கையை கடந்து கல்கட்டாவில் போய் தான் வாங்கிட்டு வரணும். கல்கட்டாவில் போயிட்டு ஐஸ் கட்டியை வாங்கி என்ன பண்ண, அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் கிடையாது. ஐஸ் கட்டியை வாங்கி அப்படியே தலைமையில் வச்சு சுமந்துக்கிட்டே வர்றாரு. யோசிச்சு பாருங்கள், நம்மளால் 2 நிமிஷம் ஐஸ் கட்டியை கையில் தொட முடியுமா? பெரிய ஐஸ் பாரை தலைமையில் வச்சு அத்தனை கிலோமீட்டர் நடந்து வர்றார். யார் தெரியுமா? சசி மகாராஜ். குரு பக்தி. காசிப்பூரில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருக்கார். காசிப்பூர் அவருடைய கடைசி காலம் வருது. அவருடைய சீடர்கள்லாம் ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் கூட இருந்து சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இப்போ இவர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கார், காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கார், கம்ப்ளீட் பண்ணலை அப்போ கூட. அப்போ சொல்கிறாரு, மற்றவங்களாம் சொல்கிறாங்க, நீ போயிட்டு உன்னுடைய படிப்பில் கவனத்தை செலுத்தி, எக்ஸாம் வருது, நீ போயிட்டு படிப்பை பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவர் சொன்னார், படிப்பை முடிச்சுட்டு நான் வர்ற வரைக்கும் இவர் இருப்பார்னு என்ன உறுதி? நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்ற வரைக்கும் இவர் இருப்பார்னு என்ன உறுதி கொடுக்க முடியும்? எனக்கு படிப்பு வேண்டாம், எனக்கு என்னுடைய குருநாதருடைய சேவை தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணார். அவர் மாதிரி சேவை யாரும் பண்ணலை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அச்சாவதார மூர்த்தி அவர் மாதிரி சேவை எத்தனை சீடர்களில் சுவாமிஜி ஏன் சசி மகாராஜை சென்னைக்கு அனுப்புனார்? சென்னையில் அந்த காலத்தில் எல்லாம் பிராமணர்கள் இருந்த இடம். அவர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு நான் போயிட்டு ஒருத்தர் அனுப்புகிறேன், உங்களை விட அதிகமாக பிராமண கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறவரா, உங்களை விட அதிகமாக ஜபத்தியானம் பண்ணுறவரா ஒருத்தரை நான் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் சசி மகாராஜா. அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த உறுதி, எடுத்துக்கிட்ட காரியத்தில் உறுதியாக இருந்து கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டாலும் செய்யக்கூடியவர். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் மறைவுக்கு பிறகு எல்லாரும் சந்நியாசனம் எடுத்துக்கிறாங்க. இவருக்கு ராமகிருஷ்ணானந்தர்னு பேர் கொடுக்குறார். யார்? சுவாமி விவேகானந்தர். ஆக்சுவலாக அந்த நேம் தனக்கு வச்சுக்கணும்னு எடுத்துக்கிட்ட நேம். ராமகிருஷ்ணானந்தர் அப்படிங்கிற பேரை சுவாமி விவேகானந்தர் தனக்கு எடுத்துக்கலான்னு வச்சுக்கிட்டு இருந்த நேம். இவருடைய பக்தியை பார்த்து, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு இவர் செய்யக்கூடிய சேவையை பார்த்து, நீ தான் பொருத்தமானவன் இந்த நேமுக்குன்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ணானந்தர்ங்கிற பேரை அவருக்கு கொடுக்குறார். இப்படி அதெல்லாம் நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது. ராமகிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுறதுன்னா சும்மா சாதாரணம் கிடையாது. அவர் இறந்த பிறகும் கூட அவர் இருக்கிறதாகவே நினச்சி சேவை பண்ணுறது. காசிப்பூரில் மயானத்தில் போய் உட்காந்து அவருக்கு விசிறிக்கிட்டு இருக்கார். அங்கே இருக்கிற அந்த அங்கே உட்காந்து விசிறிக்கிட்டு இருக்கார். அவருக்கு வெயில் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழை பெய்தா குடை பிடிச்சிட்டு நிற்பார். எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. சசி மகாராஜ் அவர்கிட்ட படிக்கிறதுக்காக எத்தனையோ மாணவர்கள் பிற்காலத்தில் சன்னியாசியாக வர்றாங்க. ஒரு சில பேர் சொல்கிறேன், எத்தனையோ பேர் நம்பர்லெஸ், அது நிறைய பேர். சில பேர் சுவாமி விரஜானந்தர், இவர்கிட்ட கணக்கு பாடம் படிக்கிறதுக்கு வந்தவர். அப்புறம் சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிரதம சீடரம் மாறுறார் விரஜானந்தர். சுவாமி பிரகாஷானந்தர், சுவாமி சுத்தானந்தர், இவங்கெல்லாம் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவங்க. சுத்தானந்தர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர், விரஜானந்தர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் பிற்காலத்தில். விமலானந்தர், போதானந்தர், ஆத்மானந்தர், இதெல்லாம் அங்கே. இங்கே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வஉசி, வஉ சிதம்பரனார், இவர்கிட்ட பாடம் படித்தவர் தான், ஸ்டூடெண்ட். பிற்காலத்தில் பெரிய தேசபக்தராக வந்தார். என்ன பண்ணார்? கப்பலோட்டிய தமிழன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவர் இது சசி மகாராஜ். ஆசன சித்தன் அப்படின்னு சொல்லுவார் கிரீஷ் கோஷ். 24 மணி நேரம் ஆனாலும் அப்படியே அசையாமல் உட்காந்து அதுக்கு பேர் ஆசன சித்தன்னு பேர். 24 மணி நேரம் அசையாமல் சிலையாட்ட உட்காந்துருப்பார்.
அப்போ எந்த அளவுக்கு மனக்கட்டுப்பாடு இருந்தால் அது சாத்தியம். நம்மளால் 15 நிமிஷம் மெடிடேஷனில் உட்காரும் பொழுது எத்தனை முறை சொல்ல வேண்டியிருக்கு, சிட் ஸ்ட்ரைட், சிட் அப் ஸ்ட்ரைட். நமக்கு பயிற்சி பண்ணலை, அவ்வளோதான் விஷயம். அவர் பயிற்சி பண்ணார், அவர் சசி மகாராஜனால் முடியுதுன்னா நம்மளாலே முடியும். நாம் பயிற்சியை நாம் கண்டினியூ பண்ணலை, நாமும் பயிற்சி பண்ணால் நிச்சயமாக அந்தளவுக்கு நம்மளாலையும் போக முடியும். ஆனால் எங்கே இருக்குது பயிற்சி பண்ணும்பொழுது எல்லாம் நடக்கும். சுவாமி விவேகானந்தர் இவர் கூட நிறைய விளையாடி இருக்கார். இவர் ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருப்பார் பூஜையில். ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், இவர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, நீ போயிட்டு சித்பூர்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே ஒரு முஸ்லீம் கடை இருக்குது, அவங்ககிட்ட போய் எனக்கு ஒரு ப்ரெட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறார். பிராமணர்கள் முஸ்லீம் கடைக்கு போக மாட்டாங்க. அங்கே போய் அவங்க கடையில் விற்கிற ப்ரெட்டு எனக்கு வாங்கிட்டு வா. ஒரு பதில் பேசலை, நேராக போனார், அந்த கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாரு. டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு. பிற்காலத்தில் சவுத் இந்தியா முழுவதும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய செய்தி கொண்டு போகணும்னா அவர் யாருடைய தலைமையில் நடக்கணும், அதுக்கு தகுதியானவர் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்திலே வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறாரு. ஓ, சரியான ஆள், ஆச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறார், அதே நேரத்தில் குருவினுடைய வார்த்தைக்கும் கட்டுப்படுகிறார். அங்கே வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியனே கிடையாது. இல்லை நான் வந்து பிராமணன், நான் வந்து அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன் சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்தார். என்ன நடந்தது? இல்லை, நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க, ரைட், சரி. அப்படி நிறைய கஷ்டம். சென்னையில் அவர் படாத கஷ்டம் இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம், பெரிய பெரிய கட்டடங்கள்லாம், நம்ம ஆசிரமங்கள், பெரிய பெரிய ஸ்கூல்லாம் இருக்குது, கட்டடங்கள்லாம் இருக்குது, பிரச்சார பணிகள்லாம் ரொம்ப நடக்குது. இல்லை, தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ இடங்களில் மடங்கள்லாம் வந்திருக்கு. அந்த காலத்தில் எவ்வளவு கடினமான கஷ்டம். சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் ஐசிஓஸில் தங்கியிருக்கார். ஐசிஓஸில் கீழே இருக்கிற அறையில் தங்கியிருக்கார். அந்த கட்டடமே ஏலத்தில் வந்துருச்சு. ஏலத்தில் வந்தால் இவர் யாரோ ஒரு பக்தர் போய் ஏலத்துக்கு கேட்க போனார். இவர் கேட்குறத விட பல மடங்கு ஏலம் வந்து ரொம்ப ஹையாக போயிடுச்சு. இவங்க வந்து அந்த இடத்த விட்டே காலி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ எங்கே போகிறது? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் செய்தியை பரப்புறதுக்காக வந்தான். இப்போ இருக்கிற இடமும் போச்சு. அப்போ யாரோ ஒருத்தர் இடம் கொடுக்குறார் மயிலாப்பூரில், அங்கே வந்து இருக்கார். அப்போ ராமகிருஷ்ணன் சசி மகாராஜ் சொல்கிறார், இது வரைக்கும் பார்த்தசாரதி என்னை டெஸ்ட் பண்ணார், இப்போ கபாலீஸ்வரோட டேர்ம். இப்போ யார்? கபாலீஸ்வரோட டேர்ம் வந்துருச்சு. இப்போ அவர் இனிமேல் என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறாரு. அவ்வளோ கஷ்டம் மடத்தில், அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு வராங்க. அவங்களுடைய தவத்தினால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது, இனிமேல் இருக்கும். அந்த தவம் சக்தி வந்து எப்போதும் இருக்குது. நிறைய இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாரு. நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்தார். நாரத பக்தி சூத்திரத்தில் ஒரு சூத்திரம் இருக்குது, தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தாணி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தாணி, அதாவது மகான்கள் எந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அந்த இடம் பிற்காலத்தில் என்னவாயிரும், தீர்த்த சேத்திரமாக மாறிவிடுமா அப்படின்னு சொல்லுவார் நாரத பக்தி சூத்திரத்தில். இவர் எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனாரோ எல்லா இடத்துலையும் மடம் வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? பெங்களூருக்கு போனார், பெங்களூரில் மடம் வந்துச்சு. எர்ணாகுளம் போனார், கோழிக்கோடு போனார், நற்றம்பள்ளி போனார், எங்கெல்லாம் போனாரோ எல்லா இடத்துலையும் பிரான்ச் இன்னைக்கு இருக்குது. தீர்த்தி குர்வந்தி மதுரைக்கு போனார், மடம் வந்துருச்சு. தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தாணி. இவருடைய காலத்தில் தான் சுவாமி பிரம்மானந்தர் சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து மதுரை ராமேஸ்வரம்லாம் தரிசனம் பண்ணி வச்சார். சாரதாமாவை கூட்டிகிட்டு வந்து தரிசனம் பண்ணி வச்சார். இப்படி இவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆரத்திக்கு பெல் அடிச்சிட்டாங்க. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு டீப்பாக படிங்க. ஒரே ஒரு உபதேசம் மட்டும் சொல்கிறேன். அவருடைய உபதேசங்கள், ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை விட வேண்டுமானால் நல்ல பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள். கெட்ட பழக்கத்தை உடனும் நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்? நல்ல பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள். கவலைப்படுபவனே நாத்திகன். நாத்திகன்னா யார்? கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க கிடையாது. இவர் என்ன சொல்கிறாரு? யார் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கானோ அவன்தான் நாத்திகன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த மாதிரி நிறைய உபதேசங்கள் இருக்குது. கேட்டு போய் படிங்க. ஜெய ராமகிருஷ்ணா. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.